говорим о день пасхальный, воскресенье, мы приветствуем друг друга и говорим, например, я говорю Иисус воскрес, а человек отвечает воистину воскрес. 러시아에서는 지난주에 말씀드렸던 것처럼 부활절이 너무나 큰 행사고 그래서 주일날 교인들끼리나 하여튼 서로 얼굴 볼 때마다 이렇게 말해요. 3번을 말해야 되는데 그러니까 누구든지 먼저 말하는 사람은 뭐라고 말하냐면 예수님이 부활하셨습니다. 그럼 듣는 사람은 네, 참으로 아니면 뭐 진실로 부활하셨습니다. 다시 예수님이 부활하셨습니다. 그럼 저는 네, 진실로 부활하셨습니다. 그럼 예수님이 부활하셨습니다. 진실로 부활하셨습니다. 이렇게 3번씩 인사해야 되고 교인들끼리 서로 다. Поэтому Иисус воскрес. 예수님이 부활하셨습니다. 네, 진실로 부활하셨습니다. Иисус воскрес. 예수님이 부활하셨습니다. 네, 진실로 부활하셨습니다. Иисус воскрес. 네, 진실로 부활하셨습니다. Говоря о Пасхе, говоря о пасхальном празднике, я могу сказать, можно по-разному сказать, что такое Пасха. 부활절 축제를 맞이해서 부활절에 대해서 여러 가지 얘기를 할 수 있어요. Я могу сказать, так, Пасха это Божья мечта. 이 부활절을 저는 이렇게 말하고 싶어요. 하나님의 꿈이 이루어진 날이라. Пасха это совершенное дело Божье для несовершенного человека. 완전하지 않은 자를 위한 하나님의 완전한 계획이 이루어지신 날입니다. С Эдемского сада Бог мечтал о том, чтобы произошла Пасха. 에덴 동산에서부터 하나님이 꿈꾸셨던 그 모든 것을 이루신 날이 바로 Мы это 부활절입니다. читаем с вами, и порой для кого-то иногда бывает скучный Ветхий Завет, кому-то кажется. Некоторые книги кажутся скучными. 오늘 많은 부분이 사실은 성경에서 구약임에도 불구하고 많은 부분이 좀 이해하기 어렵고 특히 그 절기를 얘기하거나 어떻게 제사를 지내는지에 대해서 자세히 써있는 레위기, 민수기, 신명기를 읽을 때 좀 힘들 때가 있어요. Но весь Ветхий Завет и вся история человечества только для одного события – Пасха. 그러나 이 모든 사실을 구약의 성경들이 하나를 위해서 쓰여졌는데 바로 이 부활절을 위해서 Иногда говорят, 쓰여졌어요. Рождество Иисуса важно. Я не спорю, конечно, важно. 근데 제가 들을 때 한국에서는 성탄절을 더 크게 한다고 들었어요. 물론 예수님이 저희를 위해서 세상에 오신 날도 정말 중요합니다. Но апостол Павел говорит, если бы Иисус только пришел и не воскрес, то не 그러나 имеет смысла наша вера. 이 사도 바울도 말한 것과 같이 예수님이 세상에 오셔서 십자가에 달려서 죽기만 하셨다면 저희에게 아무런 구원의 길이 열리지 않습니다. Пасха – это самая большая мечта Бога, которую. 그래서 하나님의 가장 큰 꿈, 전 인류를 위한 가장 큰 꿈인 예수 그리스도의 부활하심이 저희에게 가장 큰 축제가 되어야 합니다. Я всегда продолжал и продолжаю говорить, Бог любит тебя. 그래서 저는 항상 여러분에게 말씀드리고 싶습니다. 하나님은 여러분을 사랑하십니다. Ему нужен робот, и Он ищет роботов. 하나님은 하나님의 로봇을 찾고 계신 게 아니에요. Он ищет нас любовью, сердцем Отца. 하나님은 아버지의 마음을 가지고 사랑을 가지고 우리를 부르고 찾고 계십니다. Он отдал Сына Своего Иисуса Христа. 그래서 자신의 하나뿐인 아들인 예수 그리스도를 죽음에 내어주신 것입니다. Ради того, чтобы приблизить нас к себе, для того, чтобы 왜냐하면 바로 여러분을, 당신을 하나님께로 부르기 Мы 위해서입니다. с вами сегодня прочитали этот текст. 오늘 고린도후서 5장을 읽었는데요. И первый момент, о котором здесь говорится, в 14 стихе. 14절에 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다 라고 Что это значит 쓰였습니다. объемлет нас? Объемлет это значит объем, покрывает нас. 강권한다는 것은 사실은 그 원어의 뜻을 보면 그 사람을 다 뒤덮어서 이끄신다는 거예요. Возможно, вы слышали, со мной была такая именно история, рассказывал уже, когда я шел по улице, я вышел из церкви, шел по улице. 제가 처음에 예수 그리스도를 만나게 됐을 때가 바로 이런 상황이었어요. 저는 예수님을 믿지 않았고 그것이 다 말이 안 되는 얘기다라고 생각하면서 길을 걸어갈 때에 갑자기 예수 그리스도 하나님의 사랑이 나를 이렇게 덮는 것 같았어요. Эта любовь, она покрыла меня объемом своим. 그렇게 나를 강권하시고 나를 이끄시고 나를 다 덮으시는 느낌을 Друзья, 받았어요. Пасха есть ответ для каждого человека. 이 부활절이 여러분 한 명 한 명에게 인생의 정답, 해답이 될 Если вы 것입니다. пытаетесь найти смысл жизни, вы хотите найти счастье, радость, 여러분이 인생의 의미를 깨닫고 인생의 행복을 원하고 인생에서 내가 정말 이루고 싶은 그 꿈을 이루고 싶다면은 바로 예수 그리스도의 부활 안에서만이 찾을 수 있습니다. Пасха это воскресенье. 이 부활절이 무엇입니까? 바로 부활입니다. Иисус 3 дня был мертв. 3 дня. 예수님이 십자가에 달려서 3일 동안 그 무덤에 갇혀 계셨어요. Через 3 дня он воскрес. 그리고 3일째 되는 날 부활하셨습니다. Живого не было среди мертвых. Живого не было среди мертвых. 예, 죽은 자들 안에
환자가 있을 수 없는 것처럼 예수 그리스도가 부활하셔서 우리에게 나타나셨습니다. Но я не люблю останавливаться только на этом. 그러나 저는 여기서만 또 멈추기를 А 원하지 как же 않습니다. сегодня? Как же сегодня? 그럼 오늘 Мы сегодня пришли с вами на это место. Сегодня 오늘 праздник Пасхи. 이렇게 부활절이라는 축제에 주님의 교회에 나왔습니다. Я напомню вам вообще, откуда начинается понятие Пасха или Песах. 그러면 Хибрий 말이에요. 헬라어로는 파사가 비스인데 히브리어로는 베사흐라고 돼 있어요. 부활절이. Песах это значит пройти мимо. С еврейского 이 пройти мимо. 베사흐라는 뜻은 뭐냐면, 그러니까 이스라엘 사람들 말로도 뭐냐면 지나간다라는 뜻이에요. Когда Бог хотел 지나간다. вывести свой народ из Египта, который был 그게 в рабстве, 이 6월절 행사 그리고 이 부활절 행사가 구약에 보면 이스라엘 백성들이 출애굽할 때 장자를 죽일 때 그 집마다 어린 양을 잡아서 그 피를 바르면 죽음의 영이 지나간다 해서 비싸라고 지금은 우리는 부활절이라고 достаточно было поверить. 번역하는 이 말이 그 뜻이에요. Достаточно было поверить, что если я помазал кровью, гнев Божий пройдет мимо меня. 그래서 смерть 정말 пройдет 그 мимо меня. 예수 그리스도의 피로 인해서 우리에게 임해야 할 하나님의 저주와 분노와 죽음이 지나간다는 Эти 것입니다. люди могли сказать, как кровь какого-то козленка может помочь мне избежать смерти. Как? Это 그 시대에 невозможно, это 이스라엘 백성들이나 뭐 이집트 사람들이나 여러 가지 사람들이 이렇게 생각하는 사람도 있을 거예요. 무슨 짐승의 피가 무슨 죽음을 지나가게 할 수 있어? 무슨 어떤 염소피인데 어떤 양피인데라고 생각할 수 있을 거예요. Но, дорогие мои друзья, сегодня то же самое, также нужно поверить в кровь Иисуса Христа. 그러나 오늘 우리 모두에게 하나님이 말씀하시는 그의 아들 예수 그리스도의 피가 우리가 그 모든 저주와 그 인생의 아픔과 괴로움 그리고 죽어서 지옥에 떨어져야 하는 그 모든 인생의 모습들에서 구원해 주시고 지나가게 Я не 하십니다. смогу вам объяснить, как работает кровь Иисуса. Это невозможно. 저희가 어떻게 예수님의 피에 뭐 특별한 게 있어서 그 무슨 DNA가 이렇게 설명할 수 Но 없습니다. когда вы верите, когда вы принимаете, 그러나 그것을 믿음으로 받고 믿기로 결단한 사람들에게는 그 예수 그리스도의 죽으심과 그 보혈과 부활하심이 어떻게 우리 각자의 인생 가운데 일하고 계시고 임하시는지를 분명히 느끼고 깨닫게 됩니다. Поэтому, дорогие друзья, 그래서 사랑하는 형제 все 자매들이요, не заканчивается сегодня, все только начинается. 끝난 것이 아닙니다. 바로 이 부활의 축제를 시작으로 우리의 삶이 진정으로 시작됩니다. У человека в этом местописании есть одна проблема, которую мы видим. 이 오늘 본문을 통해서 Из-за греха. 죄로 인해서 Человек получил разделение с Богом. 지금까지 많이 들어오셨던 것처럼 이 죄로 인해서 하나님과 사람은 이렇게 완전 분리되게 됐어요. Когда произошло грехопадение, человек нарушил заповедь Божию. Когда он съел запрет Бога. 하나님의 그 말씀을 어겼고 하나님이 하지 말라는 것을 함으로써 이 죄가 사람과 하나님을 완전히 나누게 됐습니다. Сегодня я буду грешником, это Бог. Я грешник, сегодня это Бог. 오늘은 역할이 제가 하나님이고 죄인이 좀 Обычно наоборот. Из-за греха между нами была стена. 그래서 이제 죄로 인해서 완전히 이렇게 분리되게 됐어요. И вы должны понять одну вещь. Мы созданы были для Бога, Богом для Бога. 그러나 중요한 것은 뭐냐면 그럼 뭐 분리돼서 살지 이렇게 생각할 수 있지만 하나님이 사람을 창조한 목적은 그가 하나님과의 관계 가운데 교제 가운데서만이 그 사람의 모든 삶의 의미와 삶의 목적과 그 모든 것이 이루어질 수 있도록 만들었어요. Когда у нас нет Бога в нашей жизни, 그래서 мы 하나님과 начинаем 분리되게 되면서 мы начинаем сами придумывать цели жизни. 그러면서 하나님과 분리되면서 이제 사람들이 생각하기 시작했어. 내 인생의 의미가 뭘까? 내가 뭘 위해서 살아야 Почему 되지? мне так одиноко? Почему 왜 мне 나는 что 이렇게 делать? 계속 외롭고 힘들지? Мы начинаем писать, мы начинаем думать, важна семья, цель моей жизни. 그래서 이제 사람들이 생각하기 시작했어요. Семья. 내 인생에서 중요한 것은 가족이야. Или профессия, 아니면 내 직업. или успех. 아니면 내가 세상에서 말하는 성공한 사람. Ну, богатство, например, там же может. 성공한 거에는 여러 가지가 있죠. 사회에서 인정받고 начинает 돈도 думать 많이 벌고 начинает думать 아니면은 красота. 이렇게 생각할 수 있어요. 나는 아름다움. Кто-то думает хороший хагон. 하고 Хагон. Хагон. 학원. 학원이 중요하다고 생각할 수도 있어요. Я смотрел передачу на днях, это корейский актер. Корейские актеры, они с женой ссорились, потому что она 제가 хотела 며칠 отправить. 전에 무슨 텔레비전 프로그램 봤는데 되게 흥미로웠어요. 어떤 부부가
뭐 그 남자가 유명한 영화 배우라는데 부인은 그냥 평범한 사람이고 근데 이제 아들이 뭐 7살인가 그런데 이제 부인은 영어 학원을 보내고 싶어 하는 거예요. 이 아들을. 영어 유치원을 보내는데 그게 이제 한 달에 100만 원씩이래요. 입학금 따로 내고. 그러니까 남편은 반대를 하는 거예요. 우리 집에는 그 정도의 재정이 없다. 그래가지고 이제 막 싸우는 그거를 봤어요. Да. И почему? Потому что жена думает, какой важный, английский язык очень важный. 그래서 이 부인이 생각할 때는 너무 중요한 거 그래서 남편이 그 돈이 어디서 나냐 그러니까 나는 내가 좋아하는 외식도 하지 않고 나는 옷도 하나도 안 사겠다. Я вам задам вопрос. В Америке очень много людей, которые хорошо говорят по-английски. 미국에는 많은 사람들이 영어를 정말 잘 하잖아요. Они все счастливы. 그러면 그들은 정말 행복합니까? Вы, наверное, скажете, ну все равно хорошо знать английский язык. 그래도 영어를 잘하면 여러 가지가 좋아요 라고 말할 수 있을 거예요. Я не говорю, что это плохо. 영어를 잘하는 게 나쁘다는 얘기가 아니에요. Я говорю о том, что иногда наша жизнь принимает ложное направление. 그러나 인간이 하나님과 분리되면서 세운 목표들이 다 하나님 없이 이루어가다 보면 그것이 우리 인생에 엄청난 거짓말처럼 쌓여가면서 우리를 속이기 시작해요. Самая основная проблема в том, что мы начинаем поклоняться не Богу, мы поклоняемся нашему списку. 그래서 인간은 하나님을 경배하고 하나님과의 관계 속에서 자신의 삶의 의미를 완전히 이루어가도록 창조되었는데 하나님을 빼기 시작하니까 이것이 그들에게 하나님이 되기 시작해요. И в этом мы хотим найти силу, радость, 그래서 благословение, 그렇게 생각해요. жизнь. 여기서 내 행복과 기쁨과 삶의 의미가 다 나와야 된다. Все мы хотим Бога, мы созданы желать Бога, мы все созданы. 그러나 왜 이렇게 어떤 갈망이 인간 안에 다 있냐면 하나님이 그렇게 인간을 만드셔서 사실은 그 완전한 사랑과 그 완전한 은혜에 대한 갈망이 있어요. 그래서 막 어떤 사람 지나치게 열심히 하죠. 그러나 그것이 하나님으로만 채울 수 있는데 세상에서는 네가 더 열심히 하지 않았기 때문이라든가 네가 좀 게을렀기 때문이라든가 라는 식으로 해서 여기서 뭔가 하나 이렇게 뭐 몇 개일 수도 있고 열심히 그것을 해야 된다고 У 말해요. каждого из нас есть вакуум, внутренний вакуум, внутренняя пустота, которую мы пытаемся 그럼 наполнить. 우리 안에 모두 다 그런 게 있어요. 마치 이렇게 청소기가 빨아들이는 것처럼 그런 빨아들이는 게 있어서 뭔가 진짜 받고 싶고 사랑 받고 싶고 관계 가운데 뭔가 내가 행복하다고 느껴보고 싶고 평안하다고 느껴보고 싶고 친구랑 재밌게 이게 사는구나 사는 게 이렇게 재밌구나 좋구나 하는 걸 느끼고 싶은 그 열망이 있는 게 이상한 게 아니에요. Если бы это работало и нам помогало, Богу не надо было 그런데 давать 이 своего сына. 인류가 몇천 년을 지나오면서 이런 거를 통해서 정말로 그런 것이 이루어졌다면 분명히 어떤 분명한 학설이 있을 거예요. Бог хотел, чтобы это было 이것만 закончено. 행복하면 너는 완전히 행복한 인간이 될 수 있고 너의 삶의 의미는 여기에만 있다. 인간의 삶의 의미는 이것이다 라고 규정 지을 Когда 거예요. Иисус пришел и умер, это Бог сказал, хватит, больше так не надо жить. Конец. 하나님이 예수 그리스도를 보내셔서 죽게 만드시고 부활하시게 한 것은 우리에게 그 말씀을 하시기 위해서 이제 스탑 그만해. 넌 충분히 했어. 이제 됐어. 그만해라 라고 말씀해 주시기 위해서. Когда вы кого-то сильно любите, вы готовы отдать жизнь ради него. 여러분이 어떤 사람을 정말 사랑해요. 그게 배우자일 수도 있고 뭐 자식일 수도 있고 뭐 부모일 수도 있고 누구든지 너무나 그 사람을 사랑하면 그 사람을 위해서 모든 걸 줘도 아깝지 않아요. 모든 걸 줘도 사람들이 다 바보라 그래도 난 다 주고 싶어. 난 다 줘. 야, 넌 뭘 더 주? 아니, 난 더 주고 싶어. 라고 그런 마음이 들어요. Это самая великая романтика. 이 부활절이 바로 인간이 우리가 가질 수 있는 가장 로맨틱한 부분이에요. Это самая красивая драма. 정말 이게 정말 그 막 로맨틱하고 막 이렇게 여자들이 좋아하는 그런 드라마에서 막 이렇게 막 찌릿찌릿한 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 것을 만들어낼 수 있는 게 부활절이에요. Иисус это самый лучший руководитель. 예수님이 정말 가장 Мой самый 최고의 лучший друг. 최고의 사람이고 최고의 연인이고 최고의 친구입니다. Он твоя самая лучшая сила, настоящая сила. 그리고 여러분의 가장 정말 진실한 삶의 의미며 가장 큰 힘이고 그 힘보다 큰 힘은 이 세상에 존재하지 않습니다. В 15 стихе говорится, чтобы Христос за всех умер, чтобы живущие не для себя. 그래서 15절에 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. Честно говоря, это непростой текст. 사실은 이 15절 한 절이 정말 단순한 게 아니죠. Но что нам говорит это слово? О чем говорит апостол? 여기서 뭐라고 얘기하는 Он 거예요? говорит, ребята, вот не для этого живите. 뭐라고 말하는 거냐면 이렇게 여러분들은 이것을 위해서 사는 가족을 위해서도 직업, 성공, 아름다움, 뭐 학원
Для чего? Для того, чтобы мы с 여러분 вами 이것을 위해서 이제 여러분은 사는 분들이 아닙니다. напиши Иисус. 여러분은 Иисус. Иисус Христос. Все остается, нам это нужно. Нам необходимо, чтобы это было 이것을 다 버리라는 게 아니라 이것을 위해서 사는 사람들이 아닙니다. Оно есть здесь. 있어요. 없다는 게 아니에요. 이거 다 버리고 사도록 가라 이 소리가 Но что 아니에요. это значит? Я смотрю на все в моей жизни через Иисуса. 그러나 너에게 이제 있는 것은 예수님이고 그 모든 것을 예수님을 통해 예수님과 함께 보고 평가하고 가치를 부여해서 그것을 어떻게 바르게 이루어갈 수 있는지를 네가 나와 함께 가자라고 말씀하시는 거예요. 이렇게 예수님이랑 같이 이것을 보는 거예요. Я смотрю на мою семью и говорю, Господь, как мне воспитать мою семью? 제가 예를 들면 예수님 제 가족 제가 어떻게 돌봐야 돼요? Как мне смотреть на мою церковь, на мою жену? 제 아내, 남편을 어떻게 봐야 되고 제 자식들을 어떻게 봐야 되고 내가 내 교회를 어떻게 바라봐야 Это 돼요? новые очки моей жизни, новые очки. 이것이 내가 가진 새로운 안경입니다. Поэтому Бог говорит, не живите для себя, нет смысла. 하나님은 계속 말씀하세요. 이것을 위해 살지 말아라. 거기에 아무 의미가 없어. 그래서 살다가 죽을 때 돼가지고 사는 게 허망했다라고 죽을 수. 그것이 너의 인생이 아니야. 그것이 내가 창조한 인간의 삶이 아니다라고 Вы создали 말씀하시는 семью 거예요. для своего счастья, а счастья нет. 많은 사람들이 사실은 가족을 위해서 희생한다고 하지만 자신이 행복하기 위해서 자신의 삶의 의미를 이루어가기 위해서 가족을 만들어 놓은 다음에 아무리 노력해도 거기서 행복이 나오지 않으면서 너무 많이 힘들어해요. Когда Льву Толстому было Лев Толстой, Лев Толстой, 네, 그 여러분들이 잘 아시는 그 톨스토이 아시죠? когда ему было 55 лет, 그 톨스토이가 55세 때 он хотел покончить жизнь самоубийством. 그 자살하기로 결정을 해요. 이미 굉장히 세계적으로 유명한 이미 이거 뭐지? 작가, Лев 소설가가 Толстой, Долгавый 됐는데 мальчик, 네. Лев Толстой. 톨스토이 다 아시죠? 네. 그 사람이 이제 55세 돼서 이제 다 해봤는데 허망하다면서 자살하기로 결정을 해요. Он рассказывает, почему он эту жизнь покончил самоубийством. 왜 내가 자살하기로 하냐면 Потому что он говорит, я думал изначально, когда я стану известным писателем, 내가 젊었을 때는 내가 유명한, 내가 원하는 그런 작가가 되면 세계적으로 유명해지면 난 정말 행복할 거야. когда я написал «Войну и мир», она стала 거기서 известной. 이거 전쟁과 평화를 она 쓰면서 стала 너무 известной. 유명해지면서 근데 Счастья нет. 자기가 생각했던 그런 행복이 없는 거예요. 그러니까 유명하지 않을 때와 엄청 유명했을 때가 별 자신이 느끼기에 뭐 사는 게 정말 이거구나 이런 게 없는 거예요. 오히려 어떤 부분은 너무나 더 허전하고 외롭고 Тогда он подумал, 뭔가 이게 아니다라는 생각이 너무 많이 тогда он 들었어요. подумал, надо 그래서 жить. 이 Я 사람이 живу для 생각했어요. счастья. Я найду смысл 내가 жизни в 결혼을 цели. 안 해서 그래. 사람들도 다 그러고 우리 엄마 아버지도 그러는 거 보면 내가 어, 결혼을 женился. 했어. 결혼을 했어요. Ничего не помогает. 근데 골치 아프고 뭐 몇개 더 смысл, 생긴 거 뭐 보면은 смысл 별로 있는 이렇게 무슨 특별하게 내가 막 진짜 이것 때문에 태어났구나. Я не говорю, 내가 что 이걸 위해 жениться неправильно, 사는구나. нет. Я не говорю о том, что не может быть счастливый брак, я не об этом говорю. Я говорю о внутреннем смысле жизни. 그래서 정말 내 삶의 의미가 Ответьте. 내 아내에게니까 이런 생각이 안 드는, 그러니까 부인이 나빠서가 아니라 그게 아니구나. 그래서 생각했어요. 자식을 안 낳았으니까 우리가 자식이 없어서 그래. Дети 그래서 애를 рождаются, 낳았어. будут счастливы. 톨스토이가 애를 많이 낳았어요. 근데 Порядка 10 детей, я не помню точно. 아니 10명인가? 10 или даже больше, 13 9명, детей. 네, 9명, 그러니까 10명 가까이 9명을 낳았어요. Он точно попробовал, он точно понял, что там нет счастья. 근데 거기 진짜 다 9명이나 남았는데 한 명은 모자라요. 2명, 3명, 4명, 9명을 Наверное, поэтому 낳았는데 много родил, потому что хотел понять, есть счастье в детях или нет. 아무리 뭐 많이 나도 없을 때는 하나 있을 때는 인생이 그렇게 막 내가 더 그것 때문에 행복하고 충만하고 내 인생이 막 아침에 일어날 때마다 정말 사는 게 이거구나 이런 생각이 하나도 안 드는 거예요. Жизнь не имеет смысла, когда мы живем для себя, она не имеет смысла. И 이 потом он в отчаянии он зашел, взял ружье. 그래서 이 사람이 그래서 55년에 그 55세에 자살하게 돼가지고 그 기인총 있잖아요. 권총 말고 이거 뭐 약간 장총을 가지고 그때 자기 서재 들어가서 Он зарядил его, 이제 자살하려고 이렇게 준비를 했어요. приготовился, и вдруг он говорит, какая-то надежда пришла. 근데 갑자기 이렇게 자살하려고 하는 순간 뭔가 이렇게 느껴지는 게 있었어요. Вдруг он почувствовал, есть что-то, кто-то, кого я еще не встретил, есть что-то, есть. 근데 뭔가 내가 만나지 못했던, 알지 못했던 어떤 것이 남아있다라는 그런 느낌이 갑자기 확 들었어요. 이 톨스토이가. 그래서 그냥 자살하지 않고 이 사람이 예수님을 만났어요. 그래서 그때부터 이 사람이 그 기독교인으로 크리스찬으로 살았는데 그것 때문에 이제 러시아 안에서는 굉장히 핍박을 받았어요. 왜냐하면 러시아는 정교회이기 때문에 이 사람이 이제 정교회를 공격하기
시작했어요. 왜 제대로 가르치지 않는가? 왜 예수 그리스도에 대해서 말하지 않는가? 그것 때문에 지금까지도 러시아 안에서는 톨스토이를 모르는 사람이 오히려 그 누가 더 유명하지? Достоевский. 체홉, 도스토옙스키는 굉장히 유명한데 제가 러시아 사람 물어봤는데 톨스토이 모르는 사람 되게 많았어. 근데 저는 톨스토이만 더 많이 알고 있었거든요. Поэтому наше предназначение, для чего мы живем, не для себя, для Бога. 그래서 정말 여러분 모든 사람이 이 교회에 앉아있던 예수, 하나님을 믿지 않던 그 모든 사람 인생의 참된 의미는 바로 예수님, 부활하신 예수 그리스도를 만나는 것입니다. Поэтому не пытайтесь найти смысл вне Иисуса, не пытайтесь найти 그래서 여러분이 얼마나 열심히 예수 그리스도 밖에서 노력을 하고 열심히 양심적으로 최선을 다해서 살든지 간에 그 안에서 여러분이 꿈꾸는 그 인생은 이루어지지 않습니다. Когда у вас есть Иисус, и Иисус дает смысл всему. 예수 그리스도가 이 모든 것에 바른 의미와 어떻게 정말 이 모든 것을 통해서 우리가 인생을 이루어 나갈 수 있는지를 분명히 보여주시고 인도하십니다. Тогда мы поклоняемся не себе, мы поклоняемся 그래서 Иисусу. 우리가 Мы славим Его. 가족을 어떤 직업도 나 자신의 благодарим Его за Его 성공도 그 качество, 어떤 за Его 선행도 характер, за Его 그것을 любовь, 경배하고 за Его 그것을 милосердие, 섬기는 자가 Его 아닌 величие. 예수님을 섬김으로 Его 그것을 благословение. 이루어 나가는 사람으로 하나님의 은혜와 자비와 사랑을 이 세상에 비추어 보여주는 자로 살아가게 하십니다. Поэтому Иисус умер за всех, чтобы живущие не для себя жили. 그래서 15절의 말씀 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 예수 그리스도를 위하여 살게 하려 합니다. 17 стих, мы новое творение, друзья. Мы новое 17절 이제 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. Может быть, вы этого не чувствуете иногда. 여러분들이 이것이 느껴지지 않을 수도 Может быть, 있어요. иногда вы просыпаетесь и не видите в себе нового творения. 내가 아침에 일어날 때마다 내가 그리스도 안에서 새로운 피조물이구나 라고 느껴지지 않을 수도 있어요. Но мы должны верить в совершенную работу Иисуса Христа. 그러나 Сделал Он. 매일매일 오늘 매일매일 동안 예수님이 이것을 이루고 계심을 믿기만 하시면 Задам 됩니다. вам вопрос. Вопрос вам задам. В каком моменте человек становится олимпийским чемпионом? 어떤 순간에 어떤 한 사람이 Когда он становится 올림픽에서 олимпийским чемпионом? 금메달을 딸 수도 있을까요? Когда? 언제? Когда он стал олимпийским чемпионом? Когда он стал олимпийским чемпионом? 그 사람이 올림픽 금메달 리스트다라고 Нет, 말하는 건 когда 그 он 사람이 пошел первое 금메달을 место, 땄을 때일까요? Нет, не в этом моменте он становится. Он не в этом 언제 моменте. 그 사람이 올림픽 챔피언이라고 우리가 말할 수 있을까요? Когда он тренируется, когда он готовится, он внутри себя видит олимпийским чемпионом. 이 금메달 리스트들은 정말 자기 안에 그 꿈을 품고 연습하고 또 연습하고 연습하면서 나는 금메달 리스트야, 나는 올림픽의 챔피언이야 라는 마음으로 항상 연습을 В 합니다. фигурном катании самое ужасное это упасть во время выступления, упасть. 그 피겨스케이팅 있잖아요, 김연아 선수가. 거기서 정말 제일 한 거는 기술이 아무리 좋아도 계속 한 번 넘어지면 굉장히 큰 마이너스를 받잖아요. Но от того, что они падают, они не продолжают идти вперед. Если падают, не продолжают 그러나 идти вперед. Я 그들이 встану, я буду олимпийским 너무 чемпионом. 잘했던 사람이 넘어졌다 그래서 나는 이제 야, 기술 많이 시간에 맞으시니까 이제 기술 나 안 해 더 이상. 그러면서 나가버리지 않죠. Я не 다시 человек, 얼른 который 일어나서 열심히 가시고. Я не человек, который все время падает и валяется. Нет, я олимпийский чемпион. Я встану, я выйду. 그 사람 그래요. 김연아가 대회 나가서 한 번도 안 넘어져 본 적이 아니에요. 김연아도 넘어진 적이 있고 실수한 적이 있어요. 그럴 때 다시 나는 올림픽 챔피언이야. 나는 김연아야. 그러면서 다시 일어나서 다시 한다는 거예요. Наша проблема в том, что мы смотрим на себя плотским 우리는 человеческим зрением. 이런 세상적인 올림픽 챔피언보다도 자기 자신의 가치를 Мы 몰라요. новое творение. 우리가 예수 그리스도의 그 십자가의 죽으심과 부활함으로 그리스도의 새로운 피조물이다 라는 시각으로 자기를 보면 내가 실수하고 넘어지고 죄를 짓고 그런 가운데도 그래 나는 그리스도의 피조물이야. 내가 너무 괜찮은 사람이야. 그것 때문이 아니라 내가 그리스도의 피조물이야 라는 마음으로 다시 일어나서 다시 걸어가는 Я 것입니다. смотрю на себя глазами Иисуса. Я смотрю на себя. 나 자신을 볼 때도 예수 그리스도의 눈으로 나 자신을 보아야 됩니다. Древнее, это что старое творение? Сам осуждал себя, сам себя не 옛사람, сам себя 육체의 사람은 어떻게 하냐면 그냥 자기 자신을 계속 정죄하고 다시 평가하고 내가 세상은 그렇게 해야 된다고 그러잖아요. 자기를 계속 정죄하고 비판하고 네가 뭐가 부족한지를 계속 채점을 해가지고 모자란 부분에 더 열심히 하고 하면 너는 좀 더 나은 사람이 될 거야 라고 가르치지만 그것은 거짓말입니다.
сам Иисус меня оправдывает от самого себя. Он 인간은 защищает 자기 меня. 스스로를 변화시킬 수 없어요. 그래서 예수님은 자신의 죽으심과 부활하심을 통해서 내가 이제 너를 나의 보혈과 부활로 새로운 피조물이라고, 이제 너는 새로운 피조물이야. 넌 더 다른 사람, 더 나은 인간이 되라고 내가 너를 부르는 게 아니라 넌 이미 새로운 피조물이야. 너가 나와 함께 교제하며 살아가자. 그것이에요. Это новое. 이것이 바로 새로운 것이에요. Бог предлагает нам благословение. 하나님은 자신의 은혜, 새로운 것을 우리에게 제안하시면서 자, 이것을 믿고 나와 함께 나아가자라고 말씀하십니다. Все же от Бога, 18 стих, все от Бога. Это Бог 18절에 делает. 모든 것이 하나님께로서 났으며 Иисус Христос примирил нас. с 그가 Богом. 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 В 주셨으니 чем проблема? Проблема в том, что никто не мог убрать эту стену. Никто. 이것이 어떤 인간의 어떤 노력과 어떤 성실함과 어떤 양심과 어떤 것도 이것이 없어지지가 않기 때문에 이 세상에 살아가면서 많은 존재했던 인간들이 노력하지 않았던 게 아니에요. Закон, 그런데 хорошее поведение, 심지어는 뭐 правильное 여러 가지 поведение, 법과 мораль, 양심의 법이든 뭐 보이는 법이든 여러 가지 도덕적 율법을 통해서도 이것이 오히려 더 두꺼워지면 두꺼워졌지 이것이 치워지지 않아요. Потому что сделанное Богом, Бог сам принимает. То, что сделал Он своими руками, это 하나님은 свято. 내가 그것을 Это 위해서 내가 идеально, 다 это 했어. совершенно. 내가 своими 100% руками. 다 했으니까 너는 그걸 그냥 믿기로 결심하면 되는 거야. 뭐 너무 믿어지네? 내 느낌이 막 그래 막 가슴에서 막 믿어진다는 게 뭔가 그게 아니에요. 그냥 믿기로 결단하기 때문에 믿어지도록 하나님이 그 다음에 살면서 모든 삶에 매일매일 일어나는 일들이나 사람을 통해서 그게 믿어지게 만드는 시간들이 필요한 거지 믿어졌기 때문에 믿는다는 것은 믿는 게 아니에요. И мы пытаемся отмыть свою душу своими собственными усилиями, она становится еще грязнее. 그래서 우리의 감정은 계속 우리를 속여요. 계속 감정을 속이면서 여러분들이 뭐 젊은 사람도 있고 나이 많은 사람도 있지만 감정을 믿었더니 내 감정이 질리더라. 그런 거 있으세요? 특히 그것을 언제 봅니까? 가슴 아프지만 결혼을 통해서 봐요. 그죠? 이 사람이야. 난 이 사람 없으면 죽을 거야. 이래가지고 막 예를 들면 부모의 반대를 무릅쓰고 결혼했는데 막 엄청나게 행복하게 사는 사람 못 봤어. 그 부모님 말씀을 들어야 돼. 막 다 이러잖아요. 사람의 감정이 지금은 막 100% 나는 절대 변하지 않을 거야 하는데 시간이 지나면서 그렇지 않다는 걸 느낄 때가 너무나 많아요. Что это за тоска, это грех, который отделяет меня от Бога? 이 하나님과 우리를 가로막는 벽은 딱 하나예요. 죄입니다. Грех переводится, значение слова грех, хамартия, хамартия. 헬라어로 죄가 하마르티아. Это идти против. 그것은 무슨 뜻이냐면 어떤 거와 반대돼서 대적해서 나아간다는 Это 뜻이에요. осознанное принятое решение специально идти против. Я знаю, 그것은 что я 어떤 специально 뜻이냐면 против. 내가 일부러 내가 가야 하는 방향과 완전 다르게 대적해서 간다는 Простой 뜻이 пример 죄예요. жизни. Простой пример жизни. 제가 간단하게 예를 Муж и 들어볼게요. жена едут в машине, навигатор включен. 예를 들면 내비를 차에 켜고 남편과 아내, 그러니까 남편이 운전하죠. 남편이 운전하면서 부인이 조수석에 앉아서 어딜 가고 있어요. И вдруг маршрут показывает прямо, а муж говорит, я поеду налево, эта дорога лучше. 근데 이제 내비에서 그러는 거예요. 이제 앞으로 가세요. 그러는데 남편이 갑자기 좌회전을 Я 하는 лучше 거예요. знаю, там дорога лучше. 부인이 여보 여기 내비에서 앞으로 가는데 아예 내가 여기 잘 알아. 내가 여기 왼쪽으로 가야 돼. Что жена говорит мужу? Хамартия. 그럴 때 하는 말이에요. 하마르티아. 죄를 졌어. 일부러 글로 가는 거 알면서 글로 가야 되는 거 알면서 일부러 자신의 의지로 좌회전을 가도 우회전을 가도 이럴 때 쓰는 말이 하마르티아. Но жена так чаще делает. Жена так чаще делает. Другой путь вообще едет. Да. Потому что вообще не туда едет. 부인들이 더 이런 일을 자주 한대요. Вообще не туда. 정말 남편들이 보면 절대 그쪽이 아닌데 그쪽으로 가면서 막 말만 막 잘해가지고 막 그러고 Да. Поэтому только Иисус мог убрать эту стену. 이 벽을 치울 수 있는 것은 우리의 양심과 선행과 노력이 아니고 예수 그리스도만이 이 벽을 치우실 수 있습니다. Нам нужен был кто-то, кто пришел и убрал эту стену между нами. 이것이 우리의 힘으로 해야 되는 것이 아니라 예수님 이것을 치워주십시오. 그리고 예수님이 다 하시는 일이에요. Знаете, в чем еще проблема? Смотрите 근데 внимание. 문제가 더 뭐냐면 Здесь что-нибудь написано? 여기에 뭐라고 써 있어요? Ничего нет. 아무것도 안 써 있죠. Обычно я это вижу. Я.
Я вижу мои проблемы, мои грехи, 이렇게 мои несовершенства. 죄가 있을 때 내 죄는 나만 보고 있어요. 열심히. Это называется чувство 하나님은 вины. Чувство вины. 그것을 통해서 보지 않는데 그래서 계속 사람에게는 죄책감이라는 게 Есть сатана, 따라요. который приходит такой потихонечку. 그래서 사탄이 무엇을 하냐면 예수 그리스도로 인해서 치워진 걸 자꾸 와서 사탄은 이걸 땡기려고 그래요. Что нам нужно? 너 양심이 있으면 네 거를 봐봐. 여기 뭐라고 써있는지. 다 있어. 하나님도 알고 나도 알고 너도 아는 이거를 너 왜 자꾸 치우니? 다 있어. 물건이 엄청 많아요. 다이소예요. 다이소. 다 있어. 사단이 다이소 그러면서 땅인데 다 있잖아. 다 있어. И каждый раз нам нужно верить Иисусу без меня. 그러나 그때 한 가지만 우리가 선포하고 믿으면 돼요. 예수 그리스도가 나를 위해서 돌아가셨고 나는 이제 예수 그리스도의 부활하심으로 새로운 피조물이다. Господь заботится о моей жизни. 그래서 이제 Это Его 하나님도 план. Это Его расписание. Он заботится о мне. 하나님이 우리에 대한 계획을 써놓으시고 У него мечта для меня. 하나님이 У него видение для меня. Он для меня рисует свою 하나님이 жизнь. 나를 위한 계획을 세워놓으시고 나를 위한 생각들 그 많은 것들이 가장 선하고 가장 완전한 것들을 이루어 나가신 계획들이 Его 있어요. показывает 그러나 план. 그것이 Показывает 우리에게 мне. 보이질 않지만 하나님이 그때그때 보여주시는 것이 Говорит, 있어요. смотри, я приготовил для тебя. 그러면 하나님 그러세요. 내가 너를 위해서 이걸 Это 준비했지. то, о чем я мечтаю для тебя. 내가 너를 Это то, что я вижу в 위해서 твоей жизни. 너를 통해서 이루고 싶은 꿈이야. Это красивая картина, которую нарисовал для тебя. 내가 너를 위해 그린 그림이야. 아름답지? 이러시면서 하나님은 그때그때 보여주세요. 처음부터 끝까지 너는 15살에 이거 16살에 17살에 그래가지고 79세에 죽는데 뭐 이렇게 하시지 않는다요. Потому что Бог примирил с собой мир, 19 стих, не меняя людям преступления. 그래서 19절 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. И я вас сегодня прошу от имени Христа, примиритесь. 제가 예수 그리스도의 이름으로 오늘 여러분에게 부탁합니다. 여러분들이 예수 그리스도로 인해 화목하게 하는 직분을 받은 자로 이 세상에서 하나님과 그 사람을 어떤 한 사람을 하나님과 화목케 하는 자가 되시기를 바랍니다. Спасибо в том, чтобы мы примирились с Богом. 우리가 부활절은 내가 하나님과 화목하게 된 날입니다. Пасха – это прощение Божие по отношению к тебе. 내가 하나님의 용서를 받은 날입니다. Пасха – это для меня весь в том, что для меня есть надежда. 그래서 이제 이 부활절은 나에게 소망이 있는 날이구나. 내 인생에 소망이 있구나. Я 라는 не 거예요. мусор для Бога. 아, 내가 Я не отходы. 정말 쓰레기도 아니고 내가 아무 소용없고 이제는 너가 뭐 네 나이가 이제 Я 몇이냐 이제 сокровище для Него. 별 그게 이제 별 할 게 없다가 아니에요. 하나님은 항상 너는 나의 보물이다라고 Почему мы 말씀하세요. сокровище? 21 стих. 왜 우리가 하나님께 보물이냐면 21절에 있습니다. 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하시니라. Праведность Иисуса покрывает нас. 예수 그리스도의 의가 우리를 완전히 강권하시니라. 덮으시고 이끄시기 때문에 우리는 하나님의 보석이고 보물입니다. Если начнется, хороший пример. Если я одену, если начнется война, 만약에 전쟁이 터졌다. если я одену в этой стране форму северного корейца, какая будет проблема со мной? 근데 제가 전쟁이 탁 터졌는데 나는 북한 그 군복이 마음에 들어. Война. 그러면서 좋아요. 제가 북한 군복을 입고 응. 막 다니면 어떻게 되겠습니까? 너무 좋아. 전쟁이 터졌는데 전쟁이 안 터졌어도 문제가 생길 것 북한 같은데. 옷이 좋아요. 너무 예뻐요. 북한 옷이 정말 마음에 들고 너무 이 공산주의자들한테는 이런 멋있다. 게 정말 멋있어 보일 수 있으면 난 이게 되게 멋있어 난 이거 입을래. Что вы со мной сделали? Что со мной сделали? 그러면 진짜 어떻게 될까요 제가 Я 한국에서 враг в 살면서. этой стране. Я враг. 그러면서 한국에서 그럴까? 저 사람은 원수의 옷을 입었다. Если я одену, 우리의 적군, 원수의 옷을 입은 자다라고 말할 если 거예요. я одену одежду южнокорейского солдата, 그런데 제가 이 대한민국 군인들이 입는 옷, 그게 유엔이랑 통합했다고 그러더니 그 군복을 입었어요. тогда я свой. 그러면서 저 사람 우리 편이구나. 저 사람은 적군이 아니야. 저 사람은 우리 편이야라고 말할 거예요. Когда мы принимаем Иисуса, то же самое. 그것이 마찬가지예요. 예수 그리스도의 그 의를 우리가 입을 때 우리는 하나님께 하나님의 편인 사람입니다. Мы на Его стороне. 그러나 내가 그것을 거절할 때는 내 양심으로 쟤는 무교
그렇게 보시는 게 아니고 쟤는 저뿐입니다. Я не одену форму, например, кто может сказать, я не хочу одевать форму. Варвар, скажи ты так, я не хочу одевать форму. 근데 어떤 사람은 군대 가서 그러는 거예요. 아, 이제 싫어. 상준이 군대 가는데 나는 이 군복 입기 싫어. 나는 좀 패션에 예민하기 때문에 난 그냥 내가 가져온 사복을 좀 입고 싶어요. 그럼 어떻게 될까요? 난 좀 나이키 경험을 입고 싶어. 나 오늘은 정말 꼭 이 나이키 우리 엄마가 보내주신 이 나이키를 꼭 입고 싶어요. 그러면 어떻게 군대에서 어떻게 될까요? 영창 가요. 조금 혼나요, 아주 조금 혼날까요? 특히 전쟁에 나가는데 그래 이제 조금. 나이키 갑시다. 나는 정말 군복을 못 입겠어요. 이렇게 하면 정말 크게 문제가 될 거예요. 목상 이런 거 스타일. 하나님이 우리를 위해서 그 옷을 그 의의 옷을 다 준비해 И 놓으셨습니다. сюда он одежу праведности. 우리에게 의의 옷을 구원의 옷을 그 보혈의 옷을 부활의 옷을 신부의 옷을 Нужно одеть верой. 다 Верой 준비하셨습니다. надо одеть. 그것은 그 옷을 입는 것은 그냥 믿음으로 입으시면 돼요. 너무 믿어져서 난 전혀 안 믿어진다. 난 느껴지지 않아. 그럼에도 불구하고 그것을 입겠다는 결단을 하는 것이 믿음의 결단입니다. Поздравляю вас с этой Пасхой. 여러분 다시 한번 부활절을 축하드립니다. Я поздравляю вас, пусть в вашей жизни начнется новая весна, новый сезон. 여러분의 오늘을 시작으로 여러분의 인생이 다시 새로운 기점으로 출발하고 다시 봄이 시작되기를 바랍니다. Чтобы с этого момента вы смотрели через Иисуса. 그래서 이제는 나 자신을 볼 때, 그리고 그 무엇을 볼 때도 예수님의 그 안경을 통해서 보는 자들이 되시기를 바랍니다. 축복합니다. 기도하시겠습니다.